कहना भाव जो काम असी करते हैं कि दूजिਆਂ ਨੂੰ ना सिखाइए। सिखाना पैंदा हैगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दा वचन ये कहंदा हैगा कि जो कुछ मेरे जीवन दे विच हैगा मैं अपने बच्चों नू सिखावां। और जो कुछ मैं कर दांगा मेरे बच्चे भी उदा करन। क्योंकि परमेश्वर का वचन सानू दसदागा कि जिदा दा अगुआ है उदा दी कलीसिया भी होवेगी। मेरे प्रियो, धन्यवाद करते हुए अपने आप नू तैयार करते हुए अपने आप नू तैयार करते हुए परमेश्वर दे हत्थां विच दईए, ओदे पवित्र हत्थां दे विच। क्योंकि उसे दा सिमरन करन दे लई तुसीं इकट्ठे हुए मेरे प्रियो, उसे दी भगती करन दे लई तुसीं इकट्ठे हुए मेरे प्रियो। अपने आप नू संपूर्ण परमेश्वर दे हत्थां विच संपूर्ण तरीके दे नाल दे दईए, ताकि अच्छी तरह परमेश्वर सानू चलावे, संभाले, तुहाडे रस्तिਆਂ विच निगहबानी करे, तुहाडे कम्मां दे विच तुहाडी सहायता करे, तुहाडे आउण जाण समय तुहाडी सुरक्षा भेजे। और मेरे प्रियो परमेश्वर दे हत्थां विच तुसीं सुरक्षित रहोगे मेरे प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद 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 करिए परमेश्वर दा अपने हत्थां दे लई, पैरां दे लई, अपनी जीवनी दे लई, अपने जीवन शैली दे लई, अपने काम काज नूं लेके एक एक गलबात अपने साहां नूं लेके परमेश्वर दा धन्यवाद करिए। वो जो भला है और मेरे प्रियो ही भला परमेश्वर तुहाडे ते मेरे लिए अपनी कुर्बानी नूं व्यर्थ होण ना देवेगा, अपने दासां दे बहाए होए लहू नूं व्यर्थ होण ना देवेगा, अपनी पवित्र वचन दी एक एक गल नूं व्यर्थ होण ना देवेगा। और तुहाडे जीवन दे विचों हर एक कमी नूं भाल के टोके कढ लवेगा मेरे प्रियो, ताकि तुसीं सीधे साफ सुथरे सच्चे मनुख बन के परमेश्वर दे सामने एक निष्कलंक लेले दी नींव सामने खड़े हो सको मेरे प्रियो। ओ धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तुहाडी पवित्र अभिषेक दे लई, तुहाडी पवित्र हजूरी दे लई धन्यवाद करदे हां पिता। तुहाडी महिमा होवे, तुहाडी वड्याई होवे पिता परमेश्वर। तुसीं जो महिमा दे जोग हो, सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल तुहानू ही मिले। तुसीं ही इस दे जोग हो। एक एक बेटे बेटी नू जिन्ने भी इस जगह ते मौजूद ने सब नू तुहाडे हत्थां विच देने आ। बड़ी बरकत और बड़ी आशीष मिले और तुहाडा ज्ञान प्रकाश दा सामर्थ उंडेलिया जावे। जो उंडेलिया गया धन्यवाद करदे हां। बुद्ध खुल जावे, जो खुल गई तुहाडा धन्यवाद करदे हां। स्वर्गी बुद्ध खुल जाए खुदावंद, यीशु दे नाम दे विच बड़ी आशीष और बरकत रवे। तुहाडे वचन दी, तुहाडे स्वर्गी गल नूं इन्हां दे जीवन दे विच उंडेलदे हां। मैं अपने आप नूं, अपने रूह प्राण जिस्म जान नूं खुदावंद तुहाडे ही हत्थां विच दिंदा हां। क्योंकि मैं चंगी तरह जान लिया कि तुहाडे ही हत्थां विच मैं सुरक्षित हां। तुहाडे ही हत्थां विच जीवन और मौत है पिता। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच एक बेटे बेटी नूं, बच्चे बुजुर्ग जवानां नूं सब नूं प्रभु तुहाडे हत्थां विच ब्लेस करदे हां, तुहाडे हत्थां विच आशीष दिंदे हां। क्योंकि तुहाडे ही हत्थां विच ओ सर्व शक्तिमान परमेश्वर आशीष है। तुहाडे ही हत्थां विच इन्हां सारे भैणां भाईआं नूं दिंदे हां। तुहाडे हत्थां विच रह के ही असीं चंगे और भले हां, ठीक हाँ और सुरक्षित हाँ। खुदावंद यीशु मसीह दे नाम दे विच इस प्रार्थना नूं मंगदे हां। आमीन। हालेलुया। सारे बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मेरे प्रियो अज असीं परमेश्वर दी इबादत दे लई इकट्ठे होए हां। और परमेश्वर दे विच जदों असीं आ जाने हां तां परमेश्वर दा वचन सानू की कहंदा हैगा कि मैं तेरे सारे कम्मां दा वर्णन करांगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो जदों असीं परमेश्वर दे कम्मां दे विच आ जाने हां तां की असीं परमेश्वर दे कम्मां नूं जाण के ओहदा वर्णन ना करिए? आमीन। जदों असीं अपने काम काज नूं करदे हां कि जिहड़ा काम सानू आउंदा है अगे जाके ना दसीए। आमीन। बोलिया करो सज्जणों आमीन। हालेलुया। क्योंकि अज साडी बाइबल दी क्लास नहीं लगी हुई, अज दा प्रीचर आ रहा कोई। आमीन। हालेलुया। वो बाइबल दी क्लास अज हैगी नहीं गी, पर बाइबल दे विचों ही प्रकाश है जो तुहाडे ते मेरे लिए है कि असीं जो काम काज करदे हां कि असीं बच्चों नूं सिखाइए ना, सिखाउणा गा कि जिहड़ा काम कपड़े आपां अच्छे अच्छे पहनदे कि अपने बच्चों नूं ना पहनाइए। आमीन। हालेलुया। एक अज काम ते मैनूं छोटी जी गल चेते आ गई, तुहानूं दस दईए। एक भरा साडे नाल काम ते लग्या होया। मेरे भरा तेरे कोल संदेश आऊगा, देख ली तू, है ना। आमीन। और मेरे प्रियो और उस भरा ने अज दसिया कहता काम काज मान लो जो ज्यादा हो जाता है उन्होंने किसी घरें किसी बच्चे ने कहता भी डैडी नाल है। आमीन। और मैनू नहीं पता किन्ने के दिनों तो की गलबात हो रही सी,
पर अज वो फोन ते गल कर रहा सी, कहना तो जवाखा ने कहता सी नहा ला, मैं तां ना आया आमीन। जवाखा ने कहता ना आया, मैं तां ना आया। कहना भावे यार बंदे नूं पता ही लगदा मैं की करनागा। ते फिर मैं गल नूं गोल मोल जी करदी, मां चलो कोई गल नहीं, ठंड च तां 3-3 दिन बंदा नहाउंदा नहीं, कोई चक्कर नहींगा। गर्मियां च तां पसीना आ जांदा, कपड़े भी गंदे हो जाते ने, खराब हो जाते ने, बदलने पैंदे नेगे। आमीन। और मेरे प्रियो कहंदा भाव जो काम असीं करदे कि दूजिआं नूं ना सिखाईए, सिखाना पैंदा हैगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दा वचन ये कहंदा हैगा कि जो कुछ मेरे जीवन दे विच हैगा मैं अपने बच्चों नूं सिखावां, और जो कुछ मैं करदांगा मेरे बच्चे भी उदां करन। क्योंकि परमेश्वर दा वचन सानूं दसदा हैगा कि जिद्दां दा अगुआ है उदां दी कलीसिया भी होवेगी मेरे प्रियो। आमीन। और फिर अगे लिखिया कहना जिद्दां दी कलीसिया उदां दी उन्हां दा अगुआ होगा। आमीन। हुण तुसीं सारे मेहनत करन वाले होंगे, बोलिए सारे मेहनत करने वाले हैं, ते अगुआ भी बोलो मेहनत करने वाला गा। आमीन। हुण जी कलीसिया शाम नूं प्रार्थना करदी है ते अगुआ भी उन्हां दे सामने खड़ा रात नूं प्रचार कर रहा है। आमीन। जेकर अगुआ रात नूं गोडे टेक के प्रार्थना कर रहा, तुसीं भी, मेरा पूरा विश्वास है कि तुसीं भी रात नूं प्रार्थना करदे हो, क्योंकि सारे इकट्ठे हुंदे आ। हालेलुया। जोर दी ताली बजावांगे प्रभु दे लई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो परमेश्वर दे वचन दे विच साफ गल्लां लिखियां कि तेरा जीवन किदां दा होना चाहिदा हैगा, पवित्र जीवन होना चाहिदा। यीशु ने कहा कि जिद्दां मैं पवित्र हांगा तुसीं भी पवित्र बनो। परमेश्वर दा राज किहड़ियां गल्लां दे विच है? आज स्टडी वाली गल ते आमीन। परमेश्वर दा राज किहड़ियां गल्लां दे विच आ? पवित्रताई दे विच। यीशु ने क्या कहना, जिवें मेरे भेजण वाला पवित्र हैगा ते मैं तुहानूं भेज दांगा, जिवें मेरे भेजण वाले दे कारण मैं पवित्र हां, भेजण वाला पवित्र है, मैं पवित्र हां, इसे तरह कहना मैं तुहानूं भेज दांगा, तुसीं भी पवित्र बनो जिस तरह मैं पवित्र हांगा। हालेलुया। कहंदा भाव पवित्र तो अगे कोई भी वस्तु हैगी नहीं गी। आमीन। मैंने कोई छोटी जी होर गल ज्यादा की दस दीए, पक्का बोलो, दस दिए सारे बोलो आमीन। और उत्थे ना अज थोड़े जे जानवर सीगे, मैं तुहानूं थोड़ी जी गल चेते करवा देवां। और वो जानवर जदों भी कोई आउंदा, जिद्दां कोई बस आ गए तां बस दे मूहरे मूहरे भज ले चीकदा चलाउंदा, कतूरा छोटा जा 3-4 कतूरे नेगे। और जे कोई गाई आ जाए, हुण गाई कहूं ते बुरका वड्डूगी। आमीन। और जे कोई गाई आ जाए तां ओनूं आए नहीं हैगा भी किसी खेतां च वड़ जा, गाई दे मूहरे मूहरे ऐदां करदा जा रहा है। आमीन। जे कोई भाई आ जाए साइकिल वाला, तो उहदे मूहरे मूहरे तुरिया जांदा है, इधरों उधर भग जांदा, उधर उधर आ जांदा। आमीन। पर मेरे प्रियो दे मन दे विच की सी? डर सी कि मैनू मारन आ रहा है। जे गाई देख ली तो उहनूं आए सी भी गाई मैनू खाण आ रही हैगी, पर वो गाई दा अपने रस्ते जारी सी तां कुत्ता उहदे मूहरे तुर रहा सीगा। आमीन। डर रहा सीगा। पर मेरे प्रियो इत्थे एक होर गल निकलदी है। उत्थे काम खा के रोटी पानी खांदे सी, उस जगह ते मन दे विच आया कि भाई तू एक रोटी इनू भी पा दे, ठीक है, एक रोटी इनू पा दे। ओ कुत्ता जदों रोटी खाण दे लई आया और भाई जदों रोटी पाउण दे लई उहनूं अगे गया तां कुत्ता डर के परां नूं चला गया, क्योंकि शायद मैं उम्मीद करदा ओने अपनी मम्मी दा दुध ही पीता सी, हले इन्हां चीजां दे विच आया नहीं सी, क्योंकि किसी ने रोटी पाई हुई ते ओनूं किसी कुत्ते ने दबोच लिया सी, अपनी अखां दे नाल वेखिया हैगा। कहण दा भाव इह हैगा कि जिन्ना चिर ओह भोजन खाण दे अच्छी तरह लायक नहीं हुंदागा, जिन्ना चिर ओह भोजन खांदा नहींगा, उन्ना चिर ओनूं पता नहीं लगदा भी जिहड़ी रोटी मैनूं पाती मेरे उत्ते दा अधिकार हैगा। हालेलुया। हुण आ जिहड़ी रोटी है मेरे प्रियो, ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है साडी रोटी हैगी। हालेलुया। पवित्र बाइबल हुण सानू पता है इहदे ते साडा अधिकार है, साडे कोलों कोई इहनूं खो नहीं सकदा मेरे प्रियो। हालेलुया। उस कुत्ते नूं जदों उस कतूरे नूं छोटे बच्चे नूं रोटी पा दी और डरदा डरदा कोले आया और एक बुरकी खा के और ट्राली दे थले जा बैठा। आमीन। क्योंकि उन्होंने शक सी किते ना किते शायद किसी ने मारिया होगा, और जाके ट्राली दे थले बैठा, बुरकी खा ली, उस तो बाद उसने दूजी बुरकी नूं छेड़िया नहींगा। उस भरा ने ओ रोटी दी बुरकी चक के होर जगह ते रख दी। आमीन। और दोबारा फिर उसनूं खाण आया, पर कहण दा भाव मैं तुहानूं दसना चाहनागा उस रोटी खाण तो बाद उहनूं पता लग गया, उथों चला गया, थोड़े चिर बाद फिर आ गया, फिर वो कल्ला नहीं आया। आमीन। बाइबल दे विच एक बहुत खास गल लिखी हुई है, जरूरी है, ये वचन दी गल हैगी, और हसी मजाक भी है, खुशी दा मसा भी है, ते सामर्थी वो अनुग्रह भी है साडे उत्ते। हालेलुया। और मेरे प्रियो लिखिया कहना जदों एक दुष्ट आत्मा मनुख दे विचों निकल जांदी है, जदों दूजी वार आउंदी है ते आपदे नाल 7 भैड़ियां दुष्ट आत्मा नूं
लेके आउंदी है। मान लो साथी नूं लेके आउंदी है किसी नूं भी आ जा उत्थे चलीए, मेरा घर है उत्थे, हालेलुया। पर मेरे प्रिय इसे तरह जदों कुत्ता रोटी खा के चला गया और मुंह ते जीभा मारदा चला गया, पूछ लिआउंदा चला गया, ते अद्धे पौने घंटे बाद अपने दूजे साथी नूं भी बोलो उत्थे ले आया, आमीन। अद्धे घंटे बाद उत्थे ले आया जिथे ओह कतूरा आउण तो डरदा सी, जिथे ओनू आए सी भी मैनूं मारनगे, ओह कतूरा उत्थे बेधड़क होके आया ते नाल आपदे साथी नूं भी लेके आयागा, हालेलुया। कहण दा भाव उत्थे ओनू पता लग गया कि इह घर किहदा हैगा, मेरा ही हैगा। इत्थे जे मैं आया तां मैनूं इस मालक ने रोटी पाई है, क्योंकि उस तो पहला गल कर रहे सी भी इन्हां कतूरियां नूं थोड़ी जी रोटी पा दिया करो, तुहाडी फैक्टरी दी राखी करया करनगे आउण वाले दिनां विच। ओह तां अज ही दिखाता उहने चमत्कार, पता की दिखाता, बुरकी पाती, ओनू पता रोटी पाती, ओनू पता लग गया भी मेरे कोई मारदा नहींगा। और उस तो बाद साडा उत्थे चाला पिया सी जग, आमीन। बेधड़क हो गया बब्बर शेर आके हुण जग नूं की कीता ने मौज नाल चट्टण लग रिहागा, आमीन। ताड़ी तां मार दो यार, हालेलुया। मौज नाल उस जग नूं की करन लग रिहा, साफ करन लग रिहागा। ओनू पता लग गया मेरे कोई मारदा तां है नहींगा, आमीन। इसे करके मेरे प्रियो परमेश्वर ने तुहानूं ते मैनूं ਇਹ वर्णन करने के लिए रखियागा जो साडे जीवन दे विच है, आपां अगे जाके दसनागा। कतूरे नूं पता लग गया मैनूं बुरकी पाई है ते नाल साथी नूं लेके आयागा भी देख यार इन्ने दिन हो गए भुखे फिरदे नूं, आजा चलिए उत्थे बागल बनी जांदागा, ओ मिस्त्री लग रहे ने उत्थे बड़े दयालु ने, यार आजा रोटी खाण चलिए, आमीन। और फिर एक होर अचंभा होया मेरे प्रियो, आमीन। ओ कतूरे तां चले गए पर उस तो बाद उन्हां दा बापू आके भी उत्थे बैठ गया, हालेलुया। उन्हां दा बापू भी उत्थे आ गया, बड़े अजीब तरीके नाल जो कौतुक वेखिया रब दा, आमीन। क्योंकि उन्हें मैं बाई नूं दस्सिया, मैं पहला था ने आपदे छोटे भाई नूं दस्सिया जाके बाई आ जा उत्थे रोटी पाई सी, भुखे मरदे सी। ते उन्हें हुण किते ना किते जाके अपने बापू नूं भी दसदा भी बापू उत्थे रोटी पाउंदे ने उत्थे वग चल, हालेलुया। कहण दा भाव मेरे प्रियो जेकर ओह जानवरां दे विच इन्नी कि सेंस इन्नी कि समझ है कि ओह सुंघ सकदे ने ना हर एक चीज नूं। कहण दा भाव कुत्ते नूं एक वफादार जानवर मन्निया गया, सरकार ने उसनूं मोहर कीता होयागा, उन्हां नूं पता हैगा। इसे तरह इंसान किन्ना कुछ मोहर परमेश्वर दा कीता होयागा परमेश्वर ने कि उहनूं पता हैगा मैनूं इत्थों जाके आत्मिक खुराक मिलनी हैगी, आमीन। जिस तरह उस कतूरिया ने अपनी सेंस अपनी समझ के मुताबिक अपनी भाषा दे नाल एक दूजे नाल गलबात कीती, उसे तरह मेरे प्रियो आत्मिक रीति दे नाल तुसीं ते मैं भी एक दूजे नूं वर्णन कर सकदे हां, आमीन। और भजन संहिता जिहड़ा है, भजन संहिता और 9 अध्याय उसका 2 आयत हम पढ़ेंगे। दूसरी आयत पढ़ दीजिए, पहली आयत तो पढ़ दी भजन संहिता 9 अध्याय 1 आयत। हे यहोवा मैं अपने सारे दिल नाल तेरा धन्नवाद करांगा, आमीन, हालेलुया। मैं सारे दिल दे नाल तेरा धन्नवाद करांगा। हुण सारे दिल दे नाल जदों आपां धन्नवाद करदे हां तां अद्धा क दिल साडी बेटी दे विच रहूगा, अद्धा क दिल मेरे बेटे दे विच हैगा, तां पूरा धन्नवाद हुंदा नहींगा। आत्मा और सच्चाई दे नाल अखां बंद करके बस धन्नवाद करदे जाओ, एक एक गल बात लई असीं धन्नवाद करदे जाओ, तां मेरे प्रियो साडे जीवन दे विच संपूर्ण दिल दे नाल इत्थे लिखिआ है पूरे मन दे नाल मैं परमेश्वर दा धन्नवाद करांगा, हालेलुया। और फिर मेरे प्रियो कल्ला धन्नवाद करना ही नहीं, और फिर आगे लिखिआ है मैं तेरे सब आचार्य कर्मों का वर्णन करूंगा, हालेलुया। अगली आयत नूं आपां पंजाबी दे विच पढ़ दईए, इसे पहली नूं मैं तेरे सारे अचरज कम्मां दा वर्णन करांगा, आमीन। मैं तेरे सारे अचरज कम्मां दा वर्णन करांगा, हालेलुया। जोर दी बोलिए हालेलुया, सारे बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और इसे लिए मेरे प्रियो जेकर तुहाडे ते मेरे जीवन दे विच परमेश्वर ने कोई अचरज काम कीता हैगा तां असीं पिछे हटना नहींगा मेरे प्रियो, हालेलुया। और जेकर परमेश्वर ने तुहाडे ते मेरे जीवन दे विच इक अजिहा काम कीता है जो संसार ने नहीं कीता, परमेश्वर ने कीतागा, तां असीं कदे भी उहनूं छिपाईए ना, क्योंकि परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिआ है जिवें आपां 40 सालां दे अन्ने दे कोल माड़ा जा चले जाइए नजर मार लईए, वचन तां नहीं पढ़ावांगे तुहानूं सारिआं नूं पता हैगा, आमीन। और उसदे जीवन दे विच जदों यीशु आया, यीशु ने कहा मैं चाहुंदा हां तू देखण लग, पर इस तों पहलां कुछ एक्टिविटी हुई, कुछ क्रिया हुई, कुछ कर्म कीता गया, आमीन। जिन्हों असीं कर्म कांड कह सकदे हांगे, जिन्हों कर्म जिन्हों
ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਭਰਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਯਿਸੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਮੀਨ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਪਰ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕਰੁਣਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੰਗੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਣਗੇ ਔਰ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਬਹਿਰੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਆਮੀਨ। ਅਧਰੰਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋੜ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਜੋ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਮੀਨ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੇ ਸਿੱਖਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो, ਆਮੀਨ। ਜੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾਗਾ ਵਰਣਨ। ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਮੀਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਮੀਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬਸ ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਰਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਦੀ, ਆਮੀਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮਰਜੀ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣੋਂ ਹਟੀ ਨਾ, ਆਮੀਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਵਰਣਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਹੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਖੜਾਪ ਸੁਣਿਆ ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਸੁਣੀ ਔਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾਗਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਭੀੜ ਕਾਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਜੀ ਕਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹ ਯਿਸੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਝੱਟ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਅੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾਂਗਾ, ਆਮੀਨ। ਪਰ ਇਹ ਦਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਆਮੀਨ। बोले करो आमीन। यीशु उसे घड़ी रुक गया और पिछे मुड़ के आया, कहना बोल भाई मैं तेरे लिए की करा। उसे घड़ी उसने कहा हुण अन्ने नूं की चाहीदागा? दो अखां चाहीदियां नहींगियां। कहना बोल मैं तेरे लिए की करा। उसने कहा प्रभु जी मैं वेखना चाहुंदागा। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੁੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਲੋਮ ਪਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਜੋ ਤਲਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਧੋਈਆਂ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਜੋ ਛਿਲਕਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਔਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आमीन। और मेरे प्रियो ओदी निगाह वापस आ गई और उत्थे वो बेनती कर लगा प्रभु जी मैनू अपने नाल जान दे, हालेलुया। एक होर इहदे विचों प्रकाश मेरे प्रियो मिलदा है। बचपन तो लैके
ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕਿਤ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਥੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੜੇ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਊਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੂੰਗਾ। ਵਾਕਈ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਢਲਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਉਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਟੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਜਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਉਹੀ ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਗਾਦੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਊਗਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਧਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰੂਗਾ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਾਊਗਾ, ਬਹਿਰੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਮੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਅੰਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੀਰੇ ਵੇਖਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਆਮੀਨ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤਹਿ ਤੱਕ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੇਖਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਇਹ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਚੰਗਾਈ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸੋ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ। ਆਮੀਨ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਆਮੀਨ। ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਸ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਪ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਸਾਥੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਨਿਆਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਡਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਾਹਦਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸਨੇ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨਾਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜੜ ਵੱਢ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੜੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਛਾ ਤੇਰੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਅੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਚੰਭੇ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੂਗਾ? ਆਮੀਨ। ਕੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਛੱਟੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਟੋਣੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਅੱਧੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਉਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੱਲ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਖਰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਛਿਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਵਚਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਕਿ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दिन ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਘ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ। ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹਨਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਚਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ। ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ
ना गर्मी ना सर्दी, बोलो प्रभु दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ, ना गर्मी ना सर्दी। आमेन। और रब दे प्यारिओ, ਜਦੋਂ गर्मी होवे तां भी धन्नवाद, ਜਦੋਂ सर्दी होवे तां भी धन्नवाद, कोई दुखी है तां भी धन्नवाद करते हुए प्रार्थना दे नाल, जे कोई खुशी है तां भी प्रार्थना दे नाल। हालेलुया। क्योंकि पूरे मन दे नाल परमेश्वर दा धन्नवाद करांगा। एक बार फिर तो भैणे इस आयत नूं ਆਪਾਂ पढ़ देवांगे। हे यहोवा, मैं अपने सारे दिल नाल तेरा धन्नवाद करांगा। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਆयत ਨੂੰ बोलणागा। बोलिए भई। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं अपने सारे दिल नाल, मैं अपने सारे दिल दे नाल तेरा धन्नवाद करांगा। तेरा धन्नवाद करांगा। मैं तेरे सारे अचरज कम्मां दा वर्णन करांगा। मैं तेरे सारे अचरज कामां दा वर्णन करांगा। आमीन। ਅਸੀਂ वर्णन करांगे। सौं खा के जाओ अज। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ परमेश्वर दे कम्मां दा वर्णन करांगे। जे मैं बीमार सी, चंगा हो गया तां मैं गवाही देवांगा, जिहदे विच परमेश्वर दे कम्मां दा वर्णन है। आमीन। एवें ही आगा वर्णन। आमीन। जे साडे जीवन दे विच कोई चंगाई होगी तां दस दी वर्णन हो गया परमेश्वर दे कम्मां दा। हालेलुया। और पूरे मन दे नाल, आत्मा और सच्चाई दे नाल दसना हैगा। मैं हर एक थां ते दसदा भी मेरियां जिहड़ियां आ दो उंगलां सी खराब हो जांदियां सी, पर जदों दा यीशु च आया मेरियां उंगलां खराब नहीं होईयां। आमीन। मेरियां उंगलां दे नौ किन्ने बारी उतर गए, पता ही नहीं किन्ने क बारी उतर गए। और पिछले टॉपिक दे विच मैं इस गल नूं अधूरा छड्डता सी। मैं तुहानूं दस्सिया सी इस उंगलां दे उत्ते कोड सी। आमीन। माता सुनदी, उन्हें भी दवाई लिया के दिती पर चंगा होया नहीं गा, दोबारा फिर वापस आ जाती सी। पर जदों इक्को ही डोज मैं लेती और उस तो बाद मैं कदे बीमार नहीं गा होया। वो डोज सी यीशु नाम दी। आमीन। वो टीका सी यीशु नाम दा टीका सी। आमीन। वो गोली सी यीशु नाम दी। वो भजन बंदगी दी गोली ले ली ते मुड़ के अज तक मेरी उंगलां दे ना तां नौ उतरे ने ते ना ही इन्हां दे उत्ते कदे कोड ਚੱਲਿਆਗਾ। ताड़ी तां मार दीए। आमीन। ਇਹ ਆ ਵਰਣਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਛਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾਂਗਾ? नहीं। ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣੇ ਆਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਗਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਮੀਨ। हालेलुया। और एक बार मैं तुहानूं दसना चाहना भाई लीलू पंडितां दा और उन्हां दा बेटा गीता जो अज आर्मी अफसर बन चुकिया हैगा। और उस वेले ओह क्लास दा की सीगा, एक चंगा स्टूडेंट सीगा, मान लो साडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ मॉनिटर ਦੇ तौर ਤੇ बनाया गया। और ਉਹ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ अचानक आके बैठ गया और पता नहीं की किसी ने ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹ ਨਲਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਮੀਨ। ਪਰ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬੜਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ 5-6 ਪੇਜ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਐਡੀ ਕੁ ਕਾਪੀ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡੀ ਕੁ ਕਾਪੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਰ ਇਸਨੇ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਪੱਥਰ ਬੋਲ ਪੈਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਵਾਂ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਇਆ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਕਰੀਏ ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ।